सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 2 बजे दियां वड्डियां खबरां लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। शुरुआत करते हाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल सीएम की हुई मीटिंग तो। केंद्रीय गृह मंत्री दे नाल सीएम भगवंत मान मिले ने। पेंडिंग आरडीएफ फंड के मसले ते गलबात हुई है। इस तो इलावा फेंसिंग ते गलबात हुई है और इस तो इलावा कुछ होर अंदर है तो बहुत सी ज़मीन तार के पार है, तो किसानों को आईडी दिखाकर बाहर मतलब तार के पार खेती करनी पड़ती है। बीएसएफ का भी टाइम जाता है, फ्रिस्किंग करते हैं, साथ में बीएसएफ जाती है खेती करवाने के। तो हम चाह रहे हैं कि उसको जितनी नज़दीक लेके जा सकते हैं इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक उसको वहाँ पे। हम पठानकोट में एक पायलट कर रहे हैं कि 200 मीटर पे ले जाएंगे तो बहुत सी ज़मीन जो है वो तार के इस पार आ जाएगी। किसानों की भी समस्या बहुत बड़ी है, ये काफ़ी देर से अटका हुआ है। तो इसके बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको ट्रायल करके देखते हैं। और बाकी पंजाब पुलिस की जो मॉडर्नाइजेशन है उसके लिए, क्योंकि ड्रोन आते हैं और पुलिस को असी टेक्नोलॉजी से पूरा लैस करना चाहते हैं। बीएसएफ के साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत से ड्रोन पकड़े जाते हैं, गैंगस्टर पकड़े जाते हैं, उधर से नशा आता है, ड्रग आता है, पकड़ते हैं। और अच्छी कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है सब केंद्र की एजेंसियों से भी। तो हमने उनको एक दो काम उन्होंने हमारे प्रूव भी कर दिए, उसके लिए धन्यवाद भी बोला गया। और बाकी समय समय पर होम मिनिस्टर साहब से मीटिंग होती रहेगी। सर गुजरात चुनाव में सर आप कहते सर आप गुजरात चुनाव में गए थे। सर गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन 5 ही सीट ले पाई, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की सर वहाँ पे। देखो 2017 में हमारी कितनी थी वहाँ 0, ठीक है ना। हम 0 से 5 आ गए, हमारा खाता खुल गया, हमारा 13% के लगभग वोट शेयर मिला, नेशनल पार्टी बन गए। 10 साल की पार्टी है। 2 हमारे एमएलए गोवा में हैं, 5 हमारे गुजरात में हैं, 2 सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा के एमपी। तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है आम आदमी पार्टी। और हमने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी तो जनता जनार्दन है, फैसला उन्होंने लिया। बोला है कि केजरीवाल जो है यहाँ पे आके इन्होंने अननेसेसरी का वो क्रिएट किया है और जो है इन्होंने गुजरातियों का, जो गुजरात के लोग हैं उनका अपमान किया है। नड्डा साहब को बोलो हिमाचल संभाल लें। तो सीएम भगवंत मान गलबात कर रहे सी गृह मंत्री नाल मुलाकात तो बाद 2-3 मुद्दे उन्होंने कहे ने कि उत्थे फेंसिंग का जिहड़ा मुद्दा है कि किसानां नूं आईडी कार्ड दिखा के अगे अपनी जमीन की खेती करन जाना पैंदा है और वो उसदे विच बीएसएफ नूं भी उन्हां दे नाल जाना पैंदा है। सो बहुत ज़्यादा समा खराब हुंदा ते खज्जल खुआरी भी हुंदी है। तो उन्होंने कहा कि असी जिहड़ी फेंसिंग है, जिहड़ी तार है, उसनूं चक के 200 मीटर के घेरे च लै जाइए कि 200 मीटर के घेरे दे विच तार होवे ताकि किसानां दी जमीन इधर होवे ते वो अपनी खेतीबाड़ी कर सकन, उन्हां नूं कोई दिक्कत ना आवे। तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने इसका भरोसा दिता है और उन्होंने कहा है कि असी पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर पठानकोट दे विच इह एक बारी कर रहे हाँ, फिर जे कामयाब होया तो इसनूं पूरे सूबे दे विच असी लागू कर देंगे। ये भी कहा कि उन्होंने 1-2 जिहड़ियां मंगां सी मौके ते मन्नियां ने, उसदे लई उन्होंने गृह मंत्री का धन्नवाद किया है। इस तो इलावा सरहद तो जिहड़ियां एक्टिविटीज़ हुंदियां ने, कोई ड्रोन गतिविधि या तस्करां दी या गैंगस्टर्स दी, उसनूं लैके केंद्रीय गृह मंत्री दे नाल चर्चा हुई है। तो उन्होंने कहा कि अगे भी ये मुलाकातां जारी रहणगियां। अगली खबर का रुख करते हैं। तख्त श्री पटना साहिब का विवाद होर गरमा गया है। तख्त श्री पटना साहिब के 5 प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जथेदार नूं हुक्मनामा भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि असी तुहाडे फैसलिਆਂ नूं रद्द करते हाँ। 5 प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जथेदार अकाल तख्त साहिब नूं हुक्मनामा भेज दिता गया है तो उन्होंने कहा है कि असी तुहाडे फैसलिਆਂ नूं रद्द करते हाँ। पटना साहिब के तख्त श्री पटना साहिब के जिहड़े 5 प्यारे ने उन्होंने ਵੱਲੋਂ उन्होंने कहा कि तुहाडे सुनाए गए फैसले निरपक्ष नहीं हैं। तुहाडे फैसलिਆਂ करके माहौल तनावपूर्ण होया है और साडी मर्जी के बगैर इत्थे कोई दखल नहीं दे सकता।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈਵਨ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਦੋ ਪਾਸੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਮੇਰਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਕੁਛ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ षड्यंत्रकारी ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਅਖੌਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਨਰੈਣੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਬੈਂਚ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਏ ਗਏ, ਸੋਫੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਂਚ ਰੱਖਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ਸੋਫੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਖਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 10 10 20 50 ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਤਨਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਣਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੇ ਲੋਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿਓ, ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਥਾਣੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਤੁੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਰਾਜੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਰਾਜੋ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਤੁੰਨ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਖੀਵਿੰਡ ਤੇ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਤੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਤੁੰਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਕਤਲकांड 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੂਟਰ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ, ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੋ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗਨਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਕ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। देखो विजयपाल, सब तो पहले तो मैं दसना चाहांगा कि मनदीप सिंह जिहड़ा कांस्टेबल जिहड़ा शहीद हो गया गैंगस्टरां दी गोलियां दे नाल,
ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗਨਮੈਨ ਦਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਨਮੈਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕੋਟਲੀ ਗਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਦ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਮਗੀਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿਜੇਪਾਲ, 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਢਵਾ ਦਿਓ, ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। बहुत ही गमगीन माहौल है, क्योंकि मनदीप की वाइफ है, पत्नी है और छोटा बेटा 2 साल का बेटा है। माँ बाप ने, पिता जी बजुर्ग ने, वो भी पिछे जी एक्सीडेंट हो गया सीगा उन्हां दा, उन्हां दी काफ़ी जिहड़े हालात काफ़ी कहा जा सकता है कि जो एक मुंडे की अर्थी घर तो चलन लगती है तो उस तो बाद तुसीं देख सकते हो कि माँ प्यो का या उस भैन का की हाल होएगा जिहड़ी इस ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਮੂਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਮਗੀਨ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿੰਮੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1-2 CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 12 ਤੋਂ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦੋਂ ਟਿੰਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੰਮੀ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟਿੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਜਾ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ? ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਬੱਤੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਗਮਗੀਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਔਰ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅੱਜ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੇहद ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ।